ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا دشمن آپ کے طیارے مار گراتا ہے، مگر آپ اپنے عوام کو نہ کوئی ملبہ دکھاتے ہیں، نہ کوئی لاش، نہ ہی کوئی اعتراف۔ اس کی بجائے پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا بیانیہ پیش کر دیا جاتا ہے جس میں شکست کو تکنیکی چالاکی بنا کر پیش کرے۔ کہانی یوں گھمائی جاتی ہے کہ اگر طیارہ جو ہے وہ نشانہ بنایا بھی گیا تھا تو وہ ایک ڈیکوائے تھا، یعنی ایک فریب، ایک ہوائی سایہ جو اصل طیارے کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ نیا ہتھیار ہے جو دشمن کی گولی سے زیادہ بیانیے کی گولی پہ کام کر رہا ہے۔ اسرائیل ہو یا بھارت، دونوں اپنی جنگی ناکامیوں کو جدید فریب سسٹمز کا کمال کہہ کر دنیا کو یہ یقین دلانے میں مصروف ہیں کہ اصل نقصان تو ہوا ہی نہیں۔ مگر جب یہ سوال اٹھے کہ اگر طیارے اصلی نہیں تھے تو پھر آپ نے اصل طیارے کیوں نہیں دکھائے، تو جواب میں صرف خاموشی یا فنی اصلاحات کا ہیر پھیر ملتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جہاں سچائی کا جنازہ سمارٹ ٹیکنالوجی کے کندھوں پہ نکلتا ہے اور دنیا صرف اس تابوت کو دیکھتی ہے جو اندر سے خالی ہو۔ یہی آج کی اصل فضائی برتری ہے، جہاں جیتنے کا مطلب صرف دشمن کو گرانا نہیں بلکہ دنیا کو یہ منوانا ہے کہ آپ کبھی گرے ہی نہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایرانی فضائیہ کے سابق کمانڈر فرزاد اسماعیلی نے سرکاری ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کھلے عام دعویٰ کیا تھا کہ حالیہ جنگ میں ایران نے اسرائیل کے 5 F-35 طیارے مار گرائے اور ان میں سے 3 طیارے مکمل طور پہ تباہ ہوئے۔ ان کے مطابق یہ وہی F-35 طیارے تھے جو ایران کے خلاف اسرائیلی حملے کا ہراول دستہ تھے، اور ایران نے اپنے دفاع میں انہیں نہ صرف روکا بلکہ زمیں بوس بھی کر دیا۔ اس دعوے کے فوراً بعد سوشل میڈیا اور خفیہ رپورٹس میں ایک ہلچل سی مچی، مگر حیرت انگیز طور پہ اسرائیل اور امریکہ نے اس دعوے کی تردید تو کر دی لیکن کوئی ثبوت یا شواہد دنیا کے سامنے پیش نہیں کیے۔ الٹا ایران پہ یہ سوال پیدا ہوتا رہا کہ اگر ایران جھوٹ بول رہا ہے تو اسرائیل کو کیا چیز روکے ہوئے؟ اسرائیل اگر واقعی درست ہے تو اپنے تمام F-35 طیارے میڈیا اور بین الاقوامی اداروں کے سامنے گن کے دکھا دیتا۔ اگر کوئی طیارہ نہیں گرا تو خاموشی کیوں؟ ثبوت کیوں نہیں؟ تصاویر، سیٹلائٹ ڈیٹا یا کم از کم طیاروں کی جو تازہ فچ رپورٹ تھی وہ کیوں نہیں پیش کی جا رہی ہے؟ اور اگر طیارے گرے نہیں تو اسرائیل خود کو بے قصور ثابت کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں دکھا رہا ہے؟ یا کیا یہ خاموشی بذات خود ایک بے زبان اعتراف ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال کچھ اس طرح کی ہے جیسے بھارت نے آپریشن سندور کے دوران 2 رافیل طیاروں کے گرائے جانے پہ پہلے مکمل انکار کر دیا تھا، پھر بعد میں وہ تعداد بڑھی اور 3 رافیل کے اوپر آ گئی۔ لیکن بھارتی میڈیا میں خاموشی تھی، سرکاری بیانات میں تردید کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب کچھ ہی عرصے بعد فرانس کے دفاعی ماہرین اور خود بھارت کے اندر سے عسکری ذرائع نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمارے رافیل طیارے واقعی مار گرائے گئے تھے، تو سچ خود بخود سامنے آ گیا۔ فرانس نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ اس لیے نہیں دکھائی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ طیارے گرے تھے، فرانس تو مان گیا تھا، فرانسیسی ساختہ وہ طیارے تھے، فرانس کی کمپنی نے مان لیا، اور اگر یہ گرے ہوتے تو لاک ہیڈ مارٹن کو مارنے میں کیا اعتراف تھا؟ وہ بھی مان لیتی۔ گرے ہی نہیں تو وہ مانے کیوں؟ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ کیونکہ فرانس کو ہچکچاہٹ اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس جنگ میں فریق نہیں تھا بھارت کا، وہ محض ایک ہتھیار فراہم کرنے والا ملک تھا جو بھارت کا اتحادی تو تھا مگر لڑائی میں شریک نہیں تھا۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ سکتا تھا کہ اس کا طیارہ گرا ہے مگر یہ اس کی جنگ نہیں تھی۔ اب اسی تناظر میں امریکہ اور اسرائیل کا رویہ اگر دیکھیں، F-35 صرف ایک طیارہ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی دفاعی صنعت کی آن بان اور شان ہے، اور جب یہ طیارہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہو اور وہ بھی ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ صرف ایک جنگی ہتھیار نہیں رہتا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ عسکری ساکھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی F-35 واقعی مار گرایا گیا ہے تو اس کا اعتراف صرف اسرائیل کے لیے ہزیمت نہیں بلکہ امریکی ٹیکنالوجی کی کھلی شکست بھی ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ نہ لاک ہیڈ مارٹن کوئی بیان دے رہا ہے جو اس طیارہ بنانے والی کمپنی ہے، نہ پینٹاگن کچھ بول رہا ہے، نہ اسرائیلی وزارت دفاع اپنے طیاروں کی تعداد اور تفصیل شیئر کر رہی ہے۔ یہی خاموشی سب سے بڑی گواہی ہے کہ اگر ایران کا دعویٰ جھوٹ ہوتا تو اسرائیل کب کا دنیا کو اپنے محفوظ F-35 طیارے دکھا چکا ہوتا، تصاویر، ویڈیوز، انٹیلیجنس رپورٹ سب کچھ پیش کر چکا ہوتا، لیکن وہ ملبہ ایران کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ تم دکھاؤ تصاویر۔ مگر جب ایک لفظ بھی نہ کہا جائے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب خاموشی چیخ بنتی ہے، اور ہر چیخ یہی پکارتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سچ تو ہے جو چھپایا گیا، اور جو سچ دبایا جاتا ہے وہ بالآخر ملبے سے ضرور برآمد ہوتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے ان دعووں نے دنیا کی توجہ اس وقت کھینچی جب یکے بعد دیگرے رپورٹس آنے لگیں کہ تہران کے قریب موساد کا مبینہ ڈرون اڈا نشانہ بنانے کے بعد ایران نے ایک کے بعد ایک اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرایا۔
15 जून को ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे पर जो प्रेस टीवी है वो ये दावा करता है कि तीसरा F-35 हमने मार गिराया, जबकि अगले ही दिन तेहरान टाइम्स ने शह सुर्खी लगाई कि ईरान ने चौथा इजरायली F-35 मार गिराया। ईरानी मीडिया ने इसे एक तारीखी कारनामा करार दिया और दुनिया के सामने खुद को वो पहला मुल्क साबित करने की कोशिश की जिसने 5वें जनरेशन के इस नाकाबिले शिकस्त तैयारे को जमींबोस किया। लेकिन इजराइल ने फौरी तौर पर इन तमाम दावों को बेबुनियाद और झूठ करार दिया। अब उन्होंने इसके मद्दे मुकाबिल एक मजबूत बयानिया गढ़ने की कोशिश की है। इजरायली फौज के अरबी तर्जुमान अवेखाई अदरई ने इसे ईरानी प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद किया और कहा कि ना तो ईरान ने कोई मलबा दिखाया, ना किसी पायलट की तस्वीर दिखाई, ना ही कोई रेडार डेटा था, तो कुछ तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसी खामोशी में एक तकनीकी इस्तला इजराइल की जानिब से मुतारिफ करवा दी गई, वो थी ALE-70। ये ALE-70 दरअसल एक डीकॉय यानी फरेब देने वाला आला है जो BAE सिस्टम्स ने F-35 के लिए तैयार किया। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल पर तैयारे के पीछे लटकता है और असल तैयारे के रेडार, प्रोफाइल, रफ्तार और बुलंदी को नकल करके दुश्मन के मिसाइलों को गलत समत में राग़िब करता है। और ये सिर्फ 2 सेकंड्स में मुतहर्रिक हो सकता है और वो ये बयानिया अपनाते हैं कि ये आवाज की रफ्तार से तेज परवाज बर्दाश्त कर सकता है और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, उन्होंने इसके साथ साथ यहीं पे इक्तफा नहीं किया। उनकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हर F-35 ऐसे 4 डिकोए अपने साथ उठा के लेके जा सकता है और यही वो मकाम है जहां इजराइल के दिफाई बयानिए की कलई खुलने लगती है। इस वक्त पूरा मगरबी मीडिया अगर आप देखें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, आपको CNN के ऊपर भी ये खबरें देखने को मिलेंगी, आपको यूरेशियन टाइम्स के ऊपर भी ये खबरें देखने को मिलेंगी जहां पे इजरायली दिफाई बयानिया अपनाया जा रहा है। लेकिन वहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर वाकई ईरान ने सच बोला होता तो कुछ ना कुछ तो हमारे सामने चीजें लाई होती, लेकिन अगर वाकई ईरान ने झूठ बोला होता तो इजराइल जो हर वक्त आलमी मीडिया में तस्वीर, वीडियोस और सैटेलाइट डेटा जारी करता है वो अब तक ईरानी मीडिया की कलई खोल चुका होता। लेकिन उसके बरक्स अब इजराइल खामोश है। उसकी हिमायत में सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक मुबहम नाम गर्दिश कर रहा है। इजराइल के करीबी इत्तेहादी खुसूसन अमेरिका उसकी कहानी को इलेक्ट्रॉनिक धोखे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि उस खफत को कम किया जा सके जो ईरान के दावों से इजरायली फजाई बर्तरी पे लगी। ये वही रविश है जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनाई थी। इब्तदा में भारत की मानने को तैयार नहीं था कि राफेल तैयारे मार गिराए गए, लेकिन जैसे जैसे आलमी दिफाई इदारे, आजाद माहिरीन और बिलाखिर खुद भारतीय फौजी अफसरान और साबिक वज़राए दिफा ने दबे अल्फाज में एतराफ़ किया तो भारत की असल शिकस्त सब पे आया हुई। फ्रांस ने भी तब ये तस्लीम कर लिया कि उनके तैयार करदा राफेल तैयारे गिराए गए क्योंकि वो इस जंग का फरीक नहीं था, सिर्फ भारत का दिफाई इत्तेहादी था। लेकिन अमेरिका चूंकि इजराइल के साथ इस जंग में एक बराह रास्त शरीक है, इसलिए वो इजरायली F-35 की तबाही तस्लीम ही नहीं करेगा। ये साबित करता है कि ईरान का बयानिया ज्यादा वाज़े, मुसलसल, दर हकीकत के करीब है, जबकि इजराइल का मौक़िफ़ सिर्फ तकनीकी इस्लाहात और मुबहम दावों के ऊपर खड़ा है। इस पूरी जंग में अगर किसी ने खुद पे भरोसा करके अपनी फजाई हुदूद का दिफा किया है तो वो ईरान है, और अगर कोई अपनी साख बचाने के तगदों में डीकॉय की आड़ में छुप रहा है तो वो इजराइल है। इस बहस ने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो तो मबजूल करवा दी है। हाँ, हाल में ना हो तो मुस्तकबिल में तो जाके देखने को मिलेगी। कुछ हल्के इन दावों के पीछे मुमकिना वजह जो करार दे रहे हैं वो BAE सिस्टम्स का तैयार करदा ALE-70 फाइबर ऑप्टिक डीकॉय है। मुमकिनात में से है कि ये तैयार हो चुका हो, लेकिन उन F-35 में अगर होता तो सामने आ चुका होता। ये जो है ये एक इंतहाई होशियार और जदीद डिकॉय सिस्टम है। यानी आपको कुछ चीजें समझना होंगी। माजी के जो जहाज हुआ करते थे उनकी जो बैरूनी साख्त हुआ करती थी, रेज निकलती हैं रेडार सिस्टम्स की, रेज जाके उसकी बैरूनी साख्त को टकराती हैं और फिर वापस पहुंचती हैं। जब वो वापस पहुंचती हैं तो रेडार के ऊपर एक नुक्ता उभार जो है वो सामने आता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि यहां पर कोई चीज हवाई मौजूद है, और फिर आप उसकी साख से अंदाजा लगाते हैं, उसकी रफ्तार से अंदाजा लगाते हैं कि क्या चीज थी। फिर वक्त ने जिद्दत इख्तियार की और जिद्दत इख्तियार करने के बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है कि बैरूनी साख जो जहाज की है उसे इस तरीके से तरतीब दिया गया हो कि उसके ऊपर एक कोटिंग रंग की ऐसी कर दी जाए कि रेस आए, रेस या तो पलट जाए या फिर उसे जज्ब कर ले, और पलटे भी तो वह रेडार सिस्टम की तरफ वापस ना जाए, वो किसी और तरफ चले जाएं। उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिससे तैयारे पकड़ में ना आए। अब एक उससे अगली टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे डिकॉय कहा जा रहा है, कि यानी जो रेज हैं वो किसी और चीज की निशानदही करके किसी और चीज को समझ लें। वो निशानदही तो किसी छोटी चीज की करें और समझें कि ये राफेल तैयारा है, लेकिन राफेल तैयारा कहीं और उड़ा हो और निशानदही उसकी हो, तो ये एक फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए इसे निकाला जाता है। ये रडार पे छोटा हदफ बन जाता है। असल तैयारे की रफ्तार, बुलंदी और सिग्नल्स की नकल करते हुए दुश्मन के दिफाई निजाम को अब ये धोखा देगा। ये दोबारा काबिल इस्तेमाल भी है।
आवाज की रफ्तार से भी तेज चलने वाले तैयारे के साथ ये मुताबिकत रखता है और चंद सेकंड्स में ये फाल भी हो जाता है। अगरचे इसके हर यूनिट की जो कीमत है वो तकरीबन $56,000 बताई गई है, लेकिन $100 मिलियन के F-35 और उसके पायलट की जिंदगी के मुकाबले में कहा यह जाता है कि बहुत मामूली रकम है। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये इस एरा के अंदर इसराइल का F-35 एडर वर्जन है, क्या ये वाकई ALE-70 इस्तेमाल करता रहा है, या फिर इसराइल ने खुद अपनी खुफिया डिकॉय टेक्नोलॉजी तैयार की जिसे वो जाहिर नहीं कर रहा और इसराइल खामोशी से शकूक व शुबहात को मजीद बढ़ा रहा है। मगर अगर हम इसराइल के बयानिए को एक लम्हे के लिए परखें तो ये वाज़ेह होता है कि ALE-70 की कहानी एक चालाक खिफत मिटाने की कोशिश है। जब ईरान ये ऐलान कर चुका कि उसने जदीद तरीन F-35 तैयारे मार गिराए तो इसराइल के पास इनकार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता था, और जब सबूत मांगे गए तो ईरान के मुखालिफिन ने जवाब में एक ऐसे निज़ाम का हवाला देना शुरू कर दिया जो तैयारे को दुश्मन की नजरों से गायब कर दे, यानी एक ऐसा हरबा जिसके जरिए तैयारे का वजूद ही मशकूक बना दिया जाए। और ईरान का दावा किसी आम प्रोपेगेंडे का नतीजा नहीं बल्कि उसके पसे पुश्त एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है जिसका मकसद इजरायली बरतरी के तासुर को जख्म पहुंचाना है, चाहे वो F-35 के मुकम्मल सबूत ना भी दे पाया हो। लेकिन जो हकीकत दुनिया के सामने है वो इजरायली तैयारे ईरान की फजाई हुदूद से खामोशी से निकल नहीं सके, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी बहस का भी मौजू बने हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के खिलाफ पाकिस्तानी दावों को एक्स गार्ड जैसे डिकॉय सिस्टम से रद्द करने की कोशिश की गई थी और अब इसराइल के F-35 को ईरान पे कार्रवाई के लिए ALE-70 की बुनियाद पे बचाव का जवाब बनाया गया, तो ये लगता है कि वो जो प्लॉट बयानिए का एक पहले भारत ने बनाया था, अब उसको अडॉप्ट जो है वो इसराइल ने किया। मुमकिनात है कि मुस्तकबिल में आपको ये डिकॉय टेक्नोलॉजी देखने को मिले और एक जहाज दूसरी समत में जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन अब तक की तारीख में इसराइल की ये बात सिर्फ मुस्तकबिल में मौजूदा खिफत मिटाने की एक भौंडी सी कोशिश है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।